Dear students, quotient rule. We have the quotient rule. Limit of an by bn equal to limit an by limit bn, that's equal to a by b, where b not equal to 0. To prove this, we take modulus of an by bn minus a by b equal to, by cross multiplying we get an b minus a bn whole divided by bn into b. Now we add and subtract ab to the numerator. We get modulus of anb minus abn plus ab minus ab all divided by b into bn. That's equal to, by rearranging, modulus of anb minus ab plus ab minus abn whole divided by b into bn. We take this as the first term and ab minus abn as the second term, and by applying the triangle inequality we get modulus of anb minus ab plus modulus of ab minus abn whole divided by mod b into mod bn, which is less than or equal to, in the first bracket, first modulus, there is b common. So mod b into mod an minus a plus, in the second bracket there is mod a is common, mod a into b minus mod b, modulus of b minus bn whole divided by mod b into mod bn. We have given that limit of bn equal to b and which is not equal to 0. So by definition of convergence of a sequence, we have for every epsilon greater than 0 there exists a natural number k1 such that modulus of bn minus b or modulus of b minus bn less than epsilon for every n greater than or equal to k1. We have, it is true for every epsilon greater than 0. We know that b not equal to 0, therefore mod b is always a positive number. B positive or negative, anyway mod b is positive, also mod b by 2 is also positive number. So here this definition is true for every epsilon greater than 0, therefore it is true for mod b by 2 because mod b by 2 is a positive number. So we can write modulus of b minus bn less than mod b by 2 for every n greater than or equal to k1. We have another result, modulus of a minus b is greater than or equal to mod a minus mod b. Therefore modulus of b minus bn greater than or equal to mod b minus mod bn. Reverse എഴുതിയാൽ mod b minus mod bn less than or equal to modulus of b minus bn, which is less than mod b by 2. Mod b all divided by 2. So we take the first and last, that is mod b minus mod bn less than mod b by 2. By rearranging we get mod b minus mod b by 2 is less than mod bn. So we get mod b minus mod b by 2 equal to mod b by 2 is less than mod bn for every n greater than or equal to k1. Also we have modulus of an by bn minus a by b is less than mod b into mod an minus a plus mod a into mod a into mod b minus bn whole divided by mod b into mod bn. Now substituting for mod bn, as we get the inequality mod b by 2 less than mod bn, that is we get mod b into mod an minus a plus mod a into mod b minus bn
divided by mod b into bn ന് പകരം mod b by 2. Now we splitting this as two terms, 1 and 2. This is the first term and this is the second term we get, which is less than. ഇവിടെ ഒരു mod b ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. അപ്പോൾ 2 by mod b എന്ന് വരും. 2 by mod b into mod an minus a എന്ന് വരും ഫസ്റ്റ് ടേം. സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ mod b ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാനില്ല, അപ്പോൾ 2 മോളിലേക്ക് പോവും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 into mod a divided by mod b square into modulus of b minus bn എന്ന് വരും, which is less than 2 by mod b into mod an minus a plus 2 into ഈ mod എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് ലാംഡ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിവൈഡ് ബൈ mod b സ്ക്വയർ into modulus of b minus bn, where lambda is a positive number. ആ ലാംഡ എന്തിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് 2-3 സ്റ്റെപ്പുകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ മനസ്സിലാകും. പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിൽ നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. നൗ വി ഹാവ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് an equal to a and limit bn equal to b. By definition of convergence, we can find two natural numbers k2 and k3. k1 already നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. Such that for every epsilon greater than 0, we have two positive numbers k2, positive integers k2 and k3, such that modulus of an minus a less than നമുക്ക് കിട്ടും, ഒരു നമ്പർ കിട്ടും for every n greater than or equal to k2 എന്ന്. അതേപോലെ modulus of bn minus a അല്ലെങ്കിൽ bn minus b അല്ലെങ്കിൽ modulus of b minus bn is less than ഒരു നമ്പർ for every n greater than or equal to k3 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇനി ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ബൈ ബി എൻ മൈനസ് എ ബൈ ബി ആണ് നമുക്കിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇത്ര കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടേമുകളുടെ സമ്മാണ്, ഇതൊരു ടേം, ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടണം. സോ ഇത് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആയാൽ മതി, ഇതും എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 കൊണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മോഡ് എ എൻ മൈനസ് എ കണ്ടുപിടിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 കൊണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മോഡ് ബി മൈനസ് ബി എൻ കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിലും ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഈ നമ്പർ ഇവിടെയുള്ള ഈ എപ്സിലോണിൻ്റെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേമിനെ, അതായത് 2 ബൈ മോഡ് ബി ഇൻറ്റു മോഡ് എ എൻ മൈനസ് എ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. സോ 2 ബൈ മോഡ് ബി ഇൻറ്റു മോഡ് എ എൻ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് എ എൻ മൈനസ് എ എന്താവണം, ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ബൈ 4 ഇൻറ്റു മോഡ് ബി എന്ന് വരണം. എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി ബൈ 4. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു മോഡ് എ പ്ലസ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് ബി എൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു മോഡ് എ പ്ലസ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി മൈനസ് ബി എൻ. അത് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് ബി മൈനസ് ബി എൻ എന്താവണം, ബാക്കിയുള്ള ടേമൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. മോഡ് ബി മൈനസ് ബി എൻ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു മോഡ് എ പ്ലസ് ലാംഡ എന്ന് വരണം. സോ ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും 4n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു k3 ആണ്. എ എന്നിൻ്റെ കേസിൽ for every n greater than or equal to k2 ആണ്. So we take a k such that k equal to maximum of 3 നമ്പർ k1 ആദ്യം എടുത്തത്, then k2 and k3. സോ k1നും k2നും k3ക്കും ശരിയായതൊക്കെ kക്കും ശരിയായിരിക്കും. കാരണം k1നേക്കാളും k2നേക്കാളും k3നേക്കാളും വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആണ് k എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ഓഫ് k1 k2 k3 ആണ്. Now we substitute all these values in the equation or in the inequality. Modulus of an by bn minus a by b which is less than ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു 2 by mod b into mod an minus a
plus 2 into modulus of A plus lambda by mod B square into mod B minus Bn. എങ്ങനെയായിരുന്നു? സോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2 by mod B ഇൻറ്റു മോഡ് AN മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്സിലോൺ ബൈ 4 ഇൻറ്റു മോഡ് ബി എന്നാണ്. എപ്സിലോൺ ബൈ 4 ഇൻറ്റു മോഡ് ബി, എപ്സിലോൺ ബൈ 4 ഇൻറ്റു മോഡ് ബി പ്ലസ് 2 by mod B സ്ക്വയർ മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ലാംഡ. മോഡ് ബി മൈനസ് ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു മോഡ് എ പ്ലസ് ലാംഡ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു മോഡ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ലാംഡ. ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണ്ടാവും. മോഡ് ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 എന്ന് വരും. അതുപോലെ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും, മോഡ് എ പ്ലസ് ലാംഡ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും, 2ഉം 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 2. സോ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 പ്ലസ് എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. കാരണം കെ എന്നുള്ള നമ്പറിനാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ട്രൂ ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഗെറ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ബൈ ബി എൻ minus a by b less than epsilon for every n greater than or equal to k. So by definition of convergence we get limit a n by b n equal to a by b. So that is the quotient rule. Now the converse of the quotient rule is not true. That is രണ്ട് കൺവേർജൻസ് സീക്വൻസുകളുടെ റേഷ്യോ കോഷ്യൻ്റ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കോഷ്യൻ്റ് റൂൾ പറയുന്നത്. ഇനി തിരിച്ച് ഒരു എ എൻ ബൈ ബി എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് എ എന്നും ബി എന്നും കൺവേർജ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിലും സം റൂളിലും എല്ലാം പറഞ്ഞ സെയിം എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. വി ടേക്ക് എ എൻ ആസ് ദി ഓസിലേറ്റിംഗ് സീക്വൻസ് -1 raised to n ആൻഡ് ബി എൻ ആസ് -1 raised to n plus 1. an by bn equal to we get -1 all raised to n divided by -1 all raised to n plus 1. We get -1 all raised to n മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ -n -1, that is -1 all raised to -1, that's equal to -1. So an by bn equal to -1, it is a constant sequence and it converges to -1. But an -1 all raised to n is an oscillating sequence, also bn equal to -1 all raised to n plus 1 is also an oscillating sequence. Therefore an and bn are not converges, but an by bn converges. That is the converse of the quotient rule is not true. Next theorem, statement: if x equal to xn is a convergent sequence of real numbers which converges to x belongs to R, and if xn greater than or equal to 0 for every n in n, then x greater than or equal to 0. That is, we have given that a sequence xn which is converges, also it is greater than or equal to 0 for every n. Sequence xnലുള്ള എല്ലാ ടേമുകളും greater than or equal to 0 ആണ്. അതായത് നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ഇല്ല അതിൽ, എല്ലാതും ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ലിമിറ്റ് എക്സനും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സീക്വൻസിന് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ലിമിറ്റ് വരില്ല, അതിൻ്റെ ലിമിറ്റും എന്തായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് തിയറം പറയുന്നത്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് എടുത്തു എക്സൻ, സച്ച് ദാറ്റ് എക്സൻ ഒരു കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എന്നെടുത്തു. ലിമിറ്റ് എക്സൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്, xn is greater than or equal to 0 for every n. We have to prove that x is also greater than or equal to 0. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പകരം വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ലിമിറ്റ് എക്സൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എവരി എപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ദെയർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ k such that
modulus of xn minus x less than epsilon for every n greater than or equal to k. By definition of a modulus, it can be written as minus epsilon less than xn minus x less than epsilon. Throughout x add ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും x minus epsilon less than xn less than x plus epsilon for every n greater than or equal to k. This is true for any epsilon greater than 0. ഏതൊരു epsilon greater than 0ക്കും ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എപ്സിലോണിനും ഇത് ട്രൂ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 എന്നാണ് സപ്പോസ് ചെയ്തത്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? അതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. എല്ലാ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനും ട്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി മൈനസ് എക്സിനും ട്രൂ ആണ്. സോ വി ടേക്ക് പുട്ട് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി എങ്ങനെ മാറും? എപ്സിലോണിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ എക്സ് minus x, that is 2x less than xn less than 0 for every n greater than or equal to k. ഇതിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം എടുക്കുക, xn less than 0, xn less than 0 for every n greater than or equal to k. That means k എന്ന നമ്പർ മുതലുള്ള എല്ലാ ടേമുകളും ലെസ് ദാൻ 0 ആണ് എന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് ഫോർ എവരി എൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ 0 ആണ് ഫോർ എവരി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. അതായത് ഒരു കെ എന്നുള്ള ടേം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ k+1 k+2 അതിനൊക്കെ എക്സ് എൻ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എക്സ് എന്നും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫോർ എവരി എൻ. സോ വി ഗെറ്റ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. It is because of our wrong supposition. We suppose that x less than 0. So അത് wrong ആണ്. അതായത് x less than 0 എന്നുള്ളത് wrong ആണ്. That means x should be greater than or equal to 0. That is, if a sequence xn is greater than or equal to 0 for every n, then its limit also greater than or equal to 0. That is the proof. Thank you.